Assalomu alaykum, hurmatli iylashlar. Shu 18 oktyabr haftalığının shenba kuni hoş geldiniz Demokratik Oppositsiyanın platformasının kanallarına. Hurmatli iylashlar, yine şu gepletimiz üç koşuk yürüyüşe geldi Karizm'in toporuna bağışlanan. Ne yapıp bir şu gepleşe geçeceğiz? Sebebi sonki iki OBS'nin yığınaklarından, yani her gerek Varşava'da sentyabr ayında bulup geçen konferansiyonunda şol öğüne pravozащитник diyen, yani adam haklarını koruyan burumu DVT aktivistlerine, beyleki aktivistlere, demokratik opozisiyanın güçlü aktivistlerine şol hücum ettiler ve her vakit hem yerde bizi karalayalar. Yine şu arada bir şun gurun edecek, ne yapacak şu bolup geçecek ve size kıyıkaça düşündürecek. Şu da atlar yani töhmettiğini, şu da atlar yıllar boyunca töhmetin gelyenini ve şu adamlar, yani nomenklaturna opozisyon vekilleri giyece onu demokratik opozisyon yok etmek için görüşenliklerini biz size şunu söz edecek oluruz. Дорогие друзья, сегодня 18 октября 2025 года, суббота, мы сегодня собрались специально, чтобы ответить правозащитной организации «Права и свободы Туркменистана», возглавляемую Гельды Кяризов, Юлия Серебряник и Диана Серебряник. Эти люди уже себе несколько раз позволяют на заседаниях ОБСЕ клеветать на демократическую оппозицию. Эти люди, которые никогда не боролись за демократические ценности, прикрываясь защитой прав человека, никого не защищая, они занимаются тем, что атакуют демократическую общественность Туркменистана, гражданское общество Туркменистана. Давайте, прежде чем говорить вам об этой тематике, сначала я бы хотел еще раз напомнить, что в Турции несколько месяцев назад похитило туркменское правительство наших активистов Алишера Сахатова и Абдуллу Урусова. Мы требуем немедленного объяснения со стороны Турции, на каком основании туркменское правительство похитило наших активистов, прям с улицы, прям вот так вот взяли и похитили. И требуем от правительства Туркменистана срочно их освободить и отправить, эвакуировать их в какую-то третью страну, где им не будет угрожать опасность. Эти активисты не нарушали ничего, они единственно критиковали власть за нарушение, за правонарушение. И вот за то, что они критиковали власть за правонарушение, туркменское правительство их наказывает и им шьет разные уголовные дела. Дорогие друзья, прежде чем начать эфир, я вам покажу несколько видео, на которых вы можете сами посмотреть и понять суть нашей тематики. Давайте посмотрим. Вот на этом видео Сапармурат Туркменбаши выступает на заседании Кабинета министров, и там он рассказывает про конокрада Гельды Кяризова, чем он занимался, и там он требует от своих сотрудников, то есть коллег, почему они допустили такое конокрадство и хищение в сумме 50 миллионов бюджетных средств. Давайте послушаем, я вам кратко потом переведу. Şonu görmeyen oldu, evvelde hukuk koruyanlar. Ana ne bir topar adamla idenetlikler var yılların devamında. Barp yakınız bir ayrılmayan birini sıkarlar. Türkmen atları. Yani şunu koyunda ben ettim oğlum. Şunu terede bu. Şu katiyen rak. İşte doğumlu olan. Onurur. Koydu bu. İki yıl işlerine kayıp 50 tekrar attı devletten uğrayıp özünün firmasına geçirdi. 50 milyondan artırak kullanıptır. Devletin traktörünü, maşinini öyle firmasına geçirdi. Görünmez mi şunu? Дорогие друзья, я вам переведу. Сапармурат Туркменбаши – это диктатор, но он жестко контролировал свое правительство против коррупции и так далее, и так далее. И вот здесь он говорит, куда вы смотрели? За 2 года вот этот человек похитил 50 миллионов и 56 лошадей. И трактор какой-то, и какие-то материальные средства. За 2 года своей, значит, работы в качестве министра коневодства. Полиция
Hani uçaklarınız, hani bölüm müdürü, hani kovsulukları görün mı? Görüyorsunuz. Bunu ben size aydım savunduğuna ne il oluyor? Ben aydım şu gurrum geliyor, adamlardan şikayet geliyor. Özünde doğru var ya. Görünüp dur, yürü çıkıp durun mesleği. Здесь он говорит, что полиция и Комитет национальной безопасности, куда вы смотрели? Посмотрите на его лицо. Он опух от того, что он нарушает. Он прошел все линии. Если вкратце сказать, это так. Şunu içeriler 3 ay alalım, 3 ay alalım. O görünüp dur abi yani. Yani çünkü şunu görün onunla hiç cemiyette yaşa. Он 3 жены имеет. Почему вы не наблюдаете, что этот человек расхищает имущество? Говорит? Adaklı İzmir'de yaşayamıyor, çölde yaşayamıyor, dağda yaşayamıyor. Şimdi bir tane hakimlikler, arşınlıklar. Ha nerede işleyemez? Nerede üstüne şu kalkta diyelim, burada diyelim, onu maydan nasıl gerekli? Вот он сам находится, если не ошибаюсь, сам Гельдик Яризов. Обратите внимание. Я хотел бы вкратце добавить вот к словам Сапармурата Ниязова. Он, конечно, диктатор, но он ловил коррупционеров и сажал их. Гельдик Яризов обслуживал Ниязова. С Туркмении мне очень много людей звонили и говорили, скажите Мурад ага ему и скажите все общественности, гражданскому обществу нашему, что если бы не Гельдик Яризов, коневодство в Туркмении процветало бы. Потому что это он начал подхалимничать, очковтирательством заниматься и дарить Сапармурату Ниязову коней. Сапармурат Ниязов и кони – это две разные темы, как космос и Земля. Он заставил, то есть не заставил, очковтирательством коней начал дарить, и ему специальную конюшню открыл, начал его обслуживать, подхалимничать, очковтирательством заниматься. Он обслуживал власть, он работал коррупционером, министром. И вдруг в какой-то момент, не защищая там права человека, не защищая справедливость, не говоря о демократических ценностях, украв деньги, его посадили, вдруг выходит оттуда после того, как посадили, выехал за рубеж, поселился в Чехии и там открыл правозащитную организацию, чтобы себя защищать. И чтобы нападать на другие организации, на другие общественные организации, движения, активистов, блогеров и так далее. Все его эфиры от матерщины и клеветничества наполнены. Там 80% клевета и обман и матерщинство. Это не подобает правозащитной организации. Это не подобает человеку, который декларирует о том, что права человека, свобода, демократические ценности и так далее. Мы ни разу от него не слышали слова демократические ценности, демократия, гражданское общество. Он ни разу не выступил по Украине. Он ни разу не поддержал украинский народ. У него нет позиции по Украине, потому что он поддерживает Россию. Это мы слышали, что он поддерживает Россию, российскую агрессию. Это мы слышали. Вопрос в другом. Представляя на всех вот юридических вот этих вот организациях, общественных организациях, ОБСЕ, ООН и так далее, они занимаются клеветничеством и себя представляют как гражданское общество. На самом деле они никакого отношения не имеют к гражданскому обществу. Никакого отношения не имеют к оппозиции. Это номенклатурная оппозиция. Деньги своровали, приехали, открыли правозащитную организацию и себя защищают. Ни разу ни одного активиста не защитили. Ни один протест не сделали. Никому не помогли. Куча активистов у нас находится даже сейчас в серьезной ситуации под угрозами в Турции, в России и так далее. Никому. Но если кто-то им помогает, они их клеветали. Вот чем занимается группа «Права и свобода Туркменистана», правозащитная организация. И это еще ерунда. Он сам себя объявил президентом Туркменистана и ходит, эмблему поставил на своем канале и выступает. Ладно, бог с ним. Это его право. Он может поставить хоть президент Америки и так далее. Это нас не интересует. Но выступая на международных организациях, представляя гражданское общество Туркменистана, не имея отношения ни к гражданскому обществу, ни к оппозиции, эти люди клеветничают на нас. У них какая-то зависть на то, что демократическая оппозиция, в которой они не являются членами,
продвигается вперед, имеет очень большой авторитет, выступает везде, собирает людей, проводит протесты, защищает права человека, ходит. Это их сильно смущает, и они везде представляются как единственная демократическая оппозиция Туркменистана. Этим выступлением мы хотим официально подтвердить, что они не являются демократической оппозицией. Они являются оппозицией, номенклатурно обычной оппозицией. В Туркменистане у нас очень много активистов. Простые люди, Багир, Köşi, Энöу, Бедеу, Ашхабада, Göktepe просят и говорят: Мурад ага, если он придет и станет президентом, мы будем бороться за Аркадага, потому что лучше Аркадаг, чем вот этот человек. Официально говорят. Это вот до такой степени он себя представил в негативном ключе. Давайте посмотрим еще другое видео. Я хотел вам показать, чтобы вы узнали, что это за человек и чем он занимается. Вот, обратите внимание, его личный брат говорит о нем. Men doğan kardeşlerim bilen, hemme inciklerim bilen maslahatlaşıp, haşanla bir yerden geliyor, elbet havar. Bizim familyamı da değişti. Bizim tohumumu da değişti. Bizim avrayımı da döküyen, havar geliyen oldu. Bizim çıkıp dünyalık adamları eştirmekçi. Yani bağışlarsınız. Bir kimdir bizim fikirimi değil. Benim hakiki niyetimi değil, şu gelen haberler bir eğer layık görümde oğlum, sonra biz nerede? Bizim öz fikrimiz boyunca dünyalık taşar yurda gidip oynatqı olup biderek görümü edip bolacak da değil. İnni bolsa, niyem bolsa da şu bizim ata-babalarımızın ruhu için, hakim ölümün ruhu için, bizim familyamızın abrı için, ağam tova gelip dünyalık gep kurun, öz yurduna, öz vatanına dili yetirme. Gel ağam, bizim gördük kıyınçılığı, geçirdik. Yani o zaten geçen dağıtır, hiç kim, hiç kasın ülkede olmuyor. Это видео можете посмотреть в YouTube, оно есть. Здесь его родной брат просит его о том, чтобы не нарекать на Туркменистан и так далее, и так далее. Здесь можно сказать, что я хотел бы вот в этом интервью защитить чуть-чуть Гельдеки Аризова, что он выступает против правительства Туркменистана и на брата оказывается давление. И, возможно, это эта ситуация. Но если вы посмотрите видео до конца, там он говорит про своего брата, как он себя повел во многих случаях. Очень недостойно. Посмотрим следующее видео. Это видео касательно Гельдеки Аризова. Он занимался тем, что воровал, то есть не воровал, а покупал собак в Туркменистане и незаконным, нелегальным путем вывозил их через Казахстан в Россию, Российскую Федерацию. Есть много доказательств, свидетельств, которые люди говорили. В частности, Фархат Мейманкулиев несколько раз посвящал свои видео и говорил об этом. Мне звонил, говорил, что вот он его просит за $10 тысяч вывести такую-то собаку, потому что у Фархада Мейманкулиева кто-то там хакимом был или имеет связи с таможней. Вот другой представитель этого же общества, которое возглавлял Гельдеки Аризов в Туркменистане, он тоже рассказывает. То, что говорите, что мне мешают или угрожают спецслужбы какие-то или организации какой-то. Нет, это неправильно. Никто меня не мешает и не угрожает. Все у меня нормально, слава Богу, все хорошо. Моих детей никто не трогает. Просто я попросил у вас денег, чтобы на питание собак. А вы начали писать по интернету, выставили в интернет вот эту вот свою клевету. Это неправильно, так не надо делать. Я у вас 1,5 года ничего не просил, ничто не говорил. Зачем вы так делаете? Вы совесть имеете в конце концов. За 2 года, за 1,5 года зачем вы так делаете? И я хочу вам одно сказать. Зачем вы выставили в интернет, что меня... Вы, не зная, что происходит,
не зная, что у меня хватает, не хватает, собакам что надо, не надо. Вы этого не спрашивали и говорите, что меня кто-то угрожает. Так не надо говорить, во-первых. И во-вторых, пожалуйста, будьте благоразумны сами тоже. Вы сами это очень хорошо понимаете, да? Что сколько надо одному щенку на ноги поставить или на одного собаку, сколько надо питания в день или в месяц. Вы сами это очень хорошо знаете и понимаете. Просто вы наговариваете на людей, что кто-то приходит, меня тревожит или что-то. Нет, такого нету и не было. Слава Богу, я хорошо живу. Нормально, спокойно живу. И просто у меня не хватало денег. И не хватает даже сейчас. То, что я вкладываю в этих собак, я от детей отрываю. От детского питания отрываю и этим собакам даю. Вы сами тоже поймите это. Вы сами это все хорошо, прекрасно знаете. 1,5 года я вам ни копейки от вас не просил, чтобы на питание вот этим собакам. Вы говорите, щенят продавать. Кому ваши щенята нужны? Кому нужны? Здесь столько собак, слава Богу, развелось, поэтому Туркмении за 1,5-2 года это уму непостижимо. Вкратце, в этом видео этот человек обращается к Гельде Каризову и Юлии Серебряник. Он говорит, что вы говорите, что вы наговариваете, что нас преследуют и так далее. Никто не преследует, мы нормально живем. Вы обещали помочь, вы не помогли. Вся суть этого видео. Вы можете посмотреть, это в YouTube имеется. Уважаемые туркменистанцы, уважаемые гости нашего канала, я хотел бы представить наших гостей. Это было чисто вступительное слово. Сегодня с нами в эфире находится... Одну минуту, я с экрана уберу. Сегодня с нами в эфире находится Акбер Сапарага, журналист, писатель. Более 30 книг написал на туркменском языке. Единственный, можно сказать, в Туркменистане. Он занимается очень много лет журналистской деятельностью, расследовательской деятельностью. Занимается много лет установлением демократии в Туркменистане, борьбу за права человека, борьбу за гражданские права наших граждан, за демократизацию нашего общества и так далее. Вот этого человека Юлия Серебряник обвинила в том, что он является агентом спецслужб, то есть там сотрудничает со спецслужбами. Я в дальнейшем покажу это видео. Также у нас присутствует Мухаммед Ага, Мухаммед Дуэджи. Он находится в Канаде. Он является руководителем координационного центра демократических сил Туркменистана. Он днем и ночью борется на протяжении более 15 лет за права человека, против диктатуры. И его обвинить в том, что он является сотрудником нацбезопасности или работает с ними, ну просто смешно. Человек работает в Канаде, у него свой бизнес, он занимается сотрудничеством с канадским правительством. И ну, это смешно его обвинять в чем-то, тем более в сотрудничестве со спецслужбами Туркменистана. Далее у нас присутствует Нуржан Сюзяр. Нуржан Сюзяр, она представительница ДВТ в Америке, нашего движения. Она очень много выступает на митингах, на протестах в поддержку туркменистанцев, за права человека, за освобождение политзаключенных, за Украину, за поддержку украинской диаспоры и так далее, и так далее. Она постоянно участвует в этих мероприятиях, и она очень активный борец за справедливость. Диана Дадашева, представитель правозащитной платформы гражданского движения «Даянч». Лала Абдурахманова, тоже самый представитель. Айла Делисхан, руководитель правозащитной платформы гражданского движения «Даянч». Нуры Аннаев, блогер, активист, очень активно в последние несколько лет занимается развитием гражданского общества, работает с гражданским обществом, помогает людям защищать их права, объясняет. Днем и ночью в ТикТоке он ведет большую масс-медийную работу. Талиб Аббасов. Талиб Аббасов является ведущим блогером Туркменистана, который собирает, поверьте, миллионы просмотров, который собирает тысячи, имеет много тысяч подписчиков, который дает очень много материалов по Туркменистану, раскрывает коррупцию,
раскрывает хищения, борется против коррупционеров, поддерживает наше гражданское общество, оказывает финансовую помощь со своими друзьями, со своими подписчиками, оказывает огромную помощь нашим гражданам, которые находятся в тяжелом состоянии, у которых нарушены права. К нему обращаются больше, чем к президенту Туркменистана, поверьте. У него очень большая аудитория, на которой он работает. Вот я вам перечислил всех участников. Сейчас я покажу вам одно видео, дорогие друзья. Зарина Дева, Зарина Ахмедова. Зарина Зарина Ахтямова тоже представитель правозащитной. Да, Зарина Ахтямова тоже представитель правозащитной платформы гражданского движения «Даянч». Обратите внимание, правозащитная платформа гражданского движения «Даянч». Лала Абдурахманова тоже, пардон. Они всего лишь открылись недавно, но они выполнили такую огромную работу. Ну, вот это и есть гражданское общество. Вот здесь вот сейчас находятся люди, которые охватывают более 80% гражданского общества Туркменистана. И вот эти люди являются на самом деле представителями гражданского общества, представителями демократической оппозиции, которые за развитие гражданского общества Туркменистана, которые за демократические ценности в Туркменистане. Вот давайте посмотрим, друзья мои, видео, на которое Диана Серебряник. Эти люди никакого отношения не имеют к гражданскому обществу Туркменистана, выступают на конференции и выступают не просто, то есть это платформа международная для того, чтобы высказать проблемы по Туркменистану, решить какие-то проблемы частных гражданских людей или глобально, системно озвучить проблемы, которые сегодня находятся в Туркменистане, а их очень много. Вместо этого эти люди позволяют себе клеветничать там, на этой международной площадке, нарушая все правила сообщества ОБСЕ, все правила выступлений и так далее. Поэтому мы обязаны это донести до нашего народа и сказать международному сообществу, что вот этих людей нельзя подпускать к таким организациям. Они занимаются клеветничеством и занимаются не тем, что развивает гражданское общество. Давайте послушаем. Защитных организаций. Более того, власти страны постоянно оказывают давление на правозащитников, вынужденных работать за пределами страны. Для этого спецслужбы через своих агентов ведут информационную войну. Агенты спецслужб Туркменистана, проживающие во Франции, Швеции, Канаде, Великобритании и России, а именно Мурат Курбанов, Акмухамед Джумаев, Аквелисапар, Мухаммед Дуиджи, Какамурат Хадыров и Максат Сапармурадов используют пропагандистский террор, оскорбляя правозащитников с целью дискредитации, обвиняют их в выдуманных преступлениях, якобы совершенных на территории Туркменистана, и угрожают им последующей расправой. В своих выступлениях они неоднократно говорили о том, что... В общем, это выступление, еще есть одно выступление, я вам покажу. Пардон. Сегодня власти Туркменистана преследуют своих граждан и за рубежом. Во Франции, Канаде, Швеции и Нидерландах действуют нештатные сотрудники туркменских спецслужб. Мурат Курбанов, Мухаммед Дуиджи, Аквелисапар и Нурмухамед Аннаев. Представляясь оппозиции, они на самом деле занимаются сбором и передачей личных данных туркменских граждан в интересах спецслужб Туркменистана. Эти данные используются для розыска, задержания и последующей депортации в Туркменистан, где людей ожидают пытки, тюрьма или смерть. Трагическим примером является судьба Фархата Мейманкулиева, насильственно возвращенного в Туркменистан и по достоверным данным убитого в заключении. Те же лица распространяли ложь, утверждая, будто Фархат находится в Швеции или в Америке. Вот, в итоге вы услышали все, что говорят эти люди. Они обвиняют в том, что представитель демократической оппозиции, например, я, руководитель Народного движения «Демократический выбор Туркменистана», 5 лет мы боремся, проводим протесты, проводим все. Ни один сотрудник спецслужб не может это сделать, естественно, это невозможно. И тем не менее, эта женщина, Юлия Серебряник, которая никакого отношения не имеет к оппозиции, которая вместе с Гельдекаризовым занимались конекратством через свою фирму, эти люди были задержаны, доказаны. Гельдекаризов был посажен в тюрьму, он попал под амнистию, я не знаю, под что он попал, но он просил Ниязова, благодарил его,
умолял его и говорил, что это великий человек. Это письмо его, которое он просил, находится в интернете, вы можете посмотреть. То есть вот эти люди, которые занимались коррупцией, мошенничеством, теперь находятся в Европе, получают гранты, занимают также мошенничеством и борются против демократической оппозиции. Они ни в Туркменистане не боролись за права человека, ни за справедливость, ни за демократические ценности, воровали вместе с режимом Ниязова. И как режим Ниязов, как только их поймал, как только они вышли, вдруг они стали пострадавшие от режима Ниязова, как будто ни за что. Это просто бред. Поэтому мы обращаемся ко всем правозащитным организациям, международным фондам. Не слушайте этих клеветничеств. У них все мошенничество. Все. Судимость фактическая. Сам президент страны выступил, подтвердил. Уголовное дело было возбуждено. Если бы не было воровства коней, там уголовное дело не шьют. Я понимаю, если он защищал людей, занимался оппозицией и так далее, ему зашили это дело. Он об этом даже не говорил. Он ездил, коней дарил Ниязову. Он бегал за ним с конем и говорил, что это ваш конь. Создавал ему конюшню, облизывал его. Поэтому ни о какой защите прав человека или справедливости, или демократической ценности в Туркменистане Гелдик Алиев не занимался. Тем более его жена. Как он говорил в своем интервью, я каждый день в тюрьме сидел, каждые 3 дня носки менял. Настолько я был богат. Наши активисты, когда сидят в тюрьму, и над ним проводят пытки, избивают, их теряют в тюрьмах. Он спокойно, раз в неделю жена к нему приезжает. Одно свидание стоит больше $400. Спокойно приезжает, спокойно делает все. У него нет проблем, и он вышел по амнистии. Где хоть один активист вышел под амнистию? Хоть один министр или замминистра вышел под амнистию? Так кто сотрудник КНБ? Мы или вы? Так кто борется против тех, кто борется против режима? Мы или вы? Так кто сотрудник КНБ? Скажите. Напишите в комментарии, как вы думаете. Спасибо. Теперь я слово предоставляю следующим активистам, которые хотели бы высказаться на эту тему. Первое слово я представляю Нуры Анаеву, нашему блогеру, который активно выступает. И сейчас он после выступления пойдет делать очередной эфир. Днем и ночью он проводит эфиры по 10-12 часов. Сидит, занимается проблемами Туркменистана, гражданским обществом, проблемами гражданского общества и так далее. Слово Нуры Анаеву. Assalamu alaikum vatandaşlar. Geç çarşambada. O benim şu yerde şu adım tutulan Nur Muhammed Anayev deyip şu tayda 4 adamın adı tutulan şu 4'ü benim şu aşırı efirde oturuyoruz. Şu neçende mene yani 5 yıl bollu şu aktivni Türkmenistan hükümetini kritika var dedik geliyoruz. Onları tankit edeceğiz. Korrupsiyanı sınatacağız, cinayetlerini sınatacağız ve vatandaşlar benim efirlerime gelip özünün dertlerini aydiyalar ki bu zatları benim YouTube kanalımda Nur Muhammed Anayev adlı kanalımda görüp bilersiniz. Bir de adamlar inanıyorlar, birim bilen dertleşenler, birim bilen haberlaşıp Türkmenistan'a gidip Türkmenistan'dan yerine gelinler ama şuna çenli. Mende bir giden tutnama var, yani halkara korumalar üstede men görülecek. Yani şular yalak yolun sonu bize menin öz adımın tutulmanın men özüm gatı bir rahat oldum ve özüm aslına sersen hiç karışamoktum yani bular yerde adımın çıkmanından. Menin aytacak haberdatlarım var, menin baştan geçirenlerim var. Yankı özlerini halkara adam kuplar gromosip tanıştırıp gören Yulia Serebranik Gelli kâriyiz dahi, şuna çenli. Yekeci adamın hukukunu goranını men eşitmedim. Hatta bizim gromamıdan yok. Talip ikimiz köplönç bilerek efir açacağız. Bizim ikimizin edeni işimiz belki Yulia Serebranik dağın belki 10 yılın içinde edeni işinden hem 10 estekanlar, belki 100 estekanlar. Biz şuna çenli katkâni işler ettik. Gromamı diyor olmalı edip biliyaz bu zatları. Gelip şu yerde tökme datyalarda senin halkara groma özünü adam kuplar gromosip tanıştıran seninni aydan tökmedini suud etmeye borçlu. Sen gayret etti inni bu aydan zadını suud et. Kim adam haysını biz satıp duruz, ne edip satıp duruz?
adı näme? Hani yüzü bir yerde bir suutnamaň barmy? Hiç yerde suutnamaň ýok bolsa sen nädip utanman? Ullokan ayal, ýaşyňyz 50-den aşan, 60-dan aşan ayallar, gellikäri edip 70-den aşan Türkmenistan agentlerinin atlaryny paş etdik diýen olup YouTube kanalyňyza goýupsyňyz. Innem suud edin. Bular ýal halkara guramaň öňünde gürlän bolsaňyz suud edin. Men suudnamaňyza hükman garaşdyryn. Suudnamaňyz eger bolmasa-da sizi hukuk goragy edaralaryň üstü bilen Ýewropada hakymyz talap edip kadiýetde ýüzleşer. Kadiýetde jogap beresiňiz beni töhmetlenýär. Elimden gelen bütün mümkinçilikler şol urda ulanjaklaryn. Şu neçenli meniň başymdan geçen bir giden wakalar bar. Ýa-ni ýakynda 2 hepde, 3 hepde boldy. Gollandiýada men pyçakly atakada tedavar boldum. Ýerimden gelip 24 sentýabrda şular ýal wakany men başymdan geçirdim. Onu bunu edem kim onda? Eger men agent bolýan bolsam. Eger men olar ýaly bolsam baýdagy näme üçin bassam? Näme üçin Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi meniň üstümden bir giden blogerlara, bir giden adamlara zor bilen video çekdirdi. Ezer şu wurda owa türkmenler basanda näme üçin bular olar ýaly reaksiýa görkezip bilmediler. Çünkü garşysyndaky ullukan bir jemgyýet belkem üstüne çözmeginiň gorkdylar. Yani ne şular ýazatlaryň suutnama bizim Türkmenistan hökümeti bilen aslına teressen alym merdimli söwüş gidip duranlygy men hatta her efirlerimde ayağa alyň diýip çağırş edýän. Hiç bir agent ýokdur ki Türkmen halkyny ayağa almaga çağırş etsin. Şol sanda men şu ýerde oturan Muhammed Dejagymyz akberdi. Baragada Murat Gurbanow diýdi. Men şolun töhmet esasyna atanlygyna ananýan töhmet olardan diňe töhmet eşitip bolýar. Olaryň işi şo diýmek ýöne meni has biýmada edýän başga da bir zat bar. Olam arasyna dogurlary yerleşdirip içine de ýalňyşlary goşuşdurup sokuşdurup aýdylýan gurumlardan men gaty bir rahat. Meniň görüşýän dawamam şonun bir atan töhmetinden galan ýerindäki aýdylan hakykatlar marotaydy. Awo Türkmenistan hökümeti hakkyn talep edýänleri gorkudýar, ýydarlaýar, basyş edýär, tutup äkidýär, basýar. Awo o zatlar üçin bilim görüşýäs. Ýöne sen alagadan dogry zatlar aýdyp ýyna da şu zatlaryň nämesi diýip biziň atlarymyzy sokuşdurup awo elinde ýekeje suutnamasy delilsiz gürlemeň gaty gödük ullokan ýalňyşlyk we men pikirimçe senin adam hukuklar gurumanyň legitimnestini hatda soragystyna goýup bilýär. Eger suutnamaň bilen çykmasaň, suutnamaň bilen şunu çeni sen bir adama kömek edenden görümdi. Hatda sen gurumda adamy guruma. Yani aýty bir aktivistin ýa-da bir ýöneköy watandaş sile ýüzlendi. Biri gaýtan bilen ýalar, biri ýüzlenýärler. Biz halk bilen işleşýär. O sag bolsun halka. Bizim watan üçin edýäs, halk üçin edýäs. Awra üçin ýa göz üçin edem zokdatlary. Şonuň üçin hem halkara guramalaryň şunun guramasyny çäre görmegini isleýän şolar çäre görsünler. Bular ýaly bolar bolgusy adamlary Ýok Birleşen Milletler Guramasynyň adyndan gürläp 7 milliard uttuk diýip ýalan töhmet gurrunlaryna meşdik bir bularyň suutnamasy, eline dokumentsyz, kagazsyz bularyň başga-başgadan üstümizde töhmetler atyp oturany görüp oturýarys. Inansaňam şular ýaly adamlarym türkmen jemgyýetinde barlygyndan utanýan men. Ullokan adamlar göreli bolmaly halyna gaýtan biz bulary akyl berip oturýarys şu taýda. Ýaşymyz 45, belki ýarty ýaşynda biz bolýan, olara akyl berýäs. Gynanlarca ýagdaý köp sag bolun minnetdar efire alanyňyz üçin. Sag bolun size nowatyn size geçirýär. Sağ olun. Ну, sağ olun. Men orçada edin. В двух словах Нураннаев, кого обвинили в сотрудничестве с Национальной службой Туркменистана, специальной национальной службой Туркменистана, недавно, 23-24 сентября, на него напали и нанесли ножевые ранения. В Голландии, где он находился. Он подал заявление, он все оформил как положено. То есть, если бы он был сотрудником, был бы, на него не напали бы сотрудники национальной безопасности. Поэтому это абсурд полный.
Мнение Юлии Серебряник, мы давно наблюдаем за ней, у нее все мнения абсурдные. Где-то она защищает права человека, но используя и манипулируя этими словами, она, значит, клевещет всегда на демократическую оппозицию, которая к ней никакого отношения не имеет. Честно говоря, мы не считаем их оппозицией, они борются против Бердымухамедова, чтобы взять свои деньги. Недавно, кстати, они выиграли, я не знаю каким образом, $7,5 миллиардов у правительства Туркменистана в ООН. Это вообще большой вопрос, потому что весь бизнес Гельдики Аризова в Туркменистане не превышал $5 миллионов. Из $5 миллионов ты не можешь, ну никак со штрафами, накрутками вывести сумму даже $50 миллионов. Как можно вот верить в это, в эти сказки, в эти мошенничества, опять-таки, что эти люди потеряли $7,5 миллиардов? Это невозможно. Поверьте, у меня было 12 компаний в Туркменистане, я производил сахар, производил хлеб, то есть муку в Туркменистане. Я прекрасно знаю покупательскую способность в Туркменистане, она очень маленькая. Весь рынок Туркменистана очень маленький. Там, извините меня, мы сахар производили. За 1 месяц мы делали годовой объем потребления сахара, рафинада в Туркменистане. Маленький мини-завод. Настолько покупательная способность маленькая. Как он мог там, коней там никто за $1 не покупает, экспорт запрещен, как он мог из этих коней нарисовать $7,5 миллиардов? Это смешно. Там он занимался конекрасом, здесь он занимается мошенничеством. Поэтому мы просим все международные организации обратить внимание на эту ситуацию и все документы, которые они представляют, всю информацию, которую они дают, тщательно проверять. Я слово представляю Нуржан Апа, это представитель демократических выборов Туркменистана, народного движения в Америке. Нуржан Süzer, слово вам. Sağ olun söz verdiğiniz için. Yöne indi giplemerde adam kalmadı. Hime de ayttınız. Maşallah. Hime suutnamalar bilen görközdünüz halka. Men berden näme diýjekler? Birinçiden köp sağ bolsun diýen egindeşlerime geldiňiz. Doğrudan bu opozisiýa öz maşgalaňyzy, özüňizi, ýani hemme doğan garyndaşlaryňyzy bir oda itekläwem ýene-de halkyňyz üçin, bu taýda göreşýäniňiz üçin köp minnetdarlyk aýdýan. Inni men diýjek bolýan zadym bu Kerizovlar, bu Yulia Serebrennikova diýdi, Diana diýdi. Ýani mena dogry aýtsam olary dinlämegim. Men opozisiyada 13 ýyldan bäri ýöne şu möhletde olaryň bir halk üçin bir eden ýaşalygyny hiç görmedim. Ne siyasetten yatanlar için ya da bir adamların bir ağır ýagdaýlaryny aýdyp geçip şu meseleleri çözdüklerini men hiç eşitmedim, dogry aýdýan. İnha bizim bir ýaşajyk bloger oglançyklarymız var, inha Nur var, kim Talip var, ýene-de inha ýaş jenanlarymyz goşuldy. Ine olar getirýärler dile, olar halka kömek edýärler, olaryň yaralaryny sarýarlar, aýdýarlar. Yani o Yulia Serebrennikova diýen bunyady uly obesiye diýen yerden oturup utanman şeydip adamlara töhmet atmagy, yani bir utanç diýip bilýän. Sen pravozащитник diýen, sen men adamlaryň hak hukugyny gorýan diýen. Sen şeydip gorýanmy? Yani bu bir akla sığjat diýen. Yani öň bradajyk bolsa da egerde bir uwajenýamyz bar bolsa, indi ona yitirdiňiz Yulia. Yani köp aýdyp oturjak bunu besetmeli, bolmasa sizin işiniz suwda berilýär. Ondan haberiniz bolsun. Bolýa, hoş sağ olun. Sağ olun Nurjan Apam. İndik sözü men Diana berýän, Diana Dadaşova. Söz sözen.
Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас сегодня. Тема, конечно, очень тонкая, она требует огромного внимания, потому что вот это вот выступление на ОБСЕ, как я понимаю, оно было не в первый раз и будет не в последний раз. Почему? Потому что это все сходит людям с рук. То есть как бы никаких замечаний, никакого ответного удара, либо подачи в суд заявления не было. И, естественно, допустим, граждане Туркменистана уже немного разобрались, кто есть кто является работниками спецслужб, да, российских или туркменских, не имеет значения. Но вот такие высказывания на ОБСЕ или на платформе ООН, к сожалению, портят репутацию гражданского общества именно на мировом уровне. И я считаю, что с этим нужно прекращать. А вот благодаря нашему представителю Лала Абдурахманова, которая была на ОБСЕ, вы знаете, мы там заявили о том, что некоторые правозащитные организации, в том числе и Организация права и защиты граждан Туркменистана, является политизированной и оказывает давление на гражданских активистов. То есть, если гражданский активист не согласен с их линией и противоречит им в их мнении каком-то, они, соответственно, могут оставить человека в беде, в опасности и бросить, не помогая им. Почему? Потому что они смотрят на человека только с политической точки зрения, но не как правозащитники. Это я заявляю открыто, потому что я сама это все прожила. И, соответственно, мы заявили о том, чтобы международное сообщество на основании того, как раз-таки, как США прекратило спонсорство ООН, чтобы они проверили на прозрачность грантов, которые получают правозащитные организации Туркменистана и которые, к сожалению, не доходят до граждан Туркменистана, как это и должно быть. Потому что я, Диана Дадашева, находилась с 2023 года без документов, без средств к существованию, и, к сожалению, ни одно НПО мне не помогло, хотя я просила помощи. До сих пор я нахожусь в опасности и без документов, и на эту ситуацию, к сожалению, из-за моих высказываний, из-за того, что я имею свою личную линию и позицию по тем или иным вопросам, меня этого всего лишили, меня оставили на полдороги с 2 маленькими детьми на руках. И мы это открыто заявили на ОБСЕ. Почему? Потому что у нас есть доказательства, у нас есть доказательная база, и мы будем дальше бороться. И я хочу сказать, что вот мы с нашей платформой Даянч с девочками подготовили письмо и уже направили резолюцию по именно ОБСЕ, где мы указали о том, чтобы пресекали и предупреждали таких, как Юлия Серебренник, о том, что без судебного решения они не имеют права говорить и клеветать на другое гражданское общество, оппозицию или правозащитников на пустом месте. Для того, чтобы делать такие громкие заявления и портить репутацию граждан Туркменистана, они обязаны предоставить судебные решения по этим вопросам. И эту петицию мы направили в ОБСЕ. И еще раз обращаем ваше внимание мирового сообщества на такую клевету, на такие безосновательные высказывания, и чтобы еще раз мы повторяем еще раз нашу просьбу, чтобы проверили на политизацию, на прозрачность и на гранты все туркменские НПО. Благодарю. Спасибо большое, Диана. Это была Диана, представитель правозащитной платформы гражданского движения «Даянч». Я еще раз обращаюсь к нашим гражданам. У кого есть какие проблемы, связывайтесь с этой группой «Даянч». Они за несколько месяцев всего лишь сделали гораздо больше, чем вся команда Океаризовых за более 10 лет. Они с 17 года зарегистрированы, с 17 года 8 лет прошло. Мы не знаем, кому они помогли. Мы не знаем, чем они занимаются. И они себя представляют везде как демократическое движение гражданского общества. Никакого отношения к гражданскому обществу не имеют. Кроме того, как клеветничать на это гражданское общество. Следующее слово представляется Айла Делиаслан, руководитель вот этого правозащитной платформы Даянч. Пожалуйста, слово вам. Да, спасибо большое. Я как бы присоединяюсь ко всему сказанному.
коллегами моими. Вот. Я хочу добавить, сегодня мы видим странную картину. Люди, которые когда-то сами нарушали законы, сидели за преступления, теперь вдруг называют себя правозащитниками. И не просто называют, учат морали, раздают оценки, обвиняют тех, кто действительно работает. Я не против того, чтобы человек менялся. Каждый имеет право на вторую попытку, но защищать других нужно сначала разобраться с собой, понять, что такое ответственность, совесть и честь. И не превращать правозащиту в прикрытие для старых привычек, манипулировать, лгать и использовать. Правозащитник – это не титул, это внутренняя чистота. Иногда кажется, что главная проблема – это власть, но нет. Проблема в том, что часть оппозиции просто сидит на грантах. Они говорят красиво, пишут отчеты, делают вид, что борются, а на самом деле все остановилось. А когда кто-то действительно что-то делает, помогает, говорит, выходит, его сразу начинает очернять, клеветать, сплетни, подставы вместо поддержки. Но ведь правозащита – это не соревнование и не рынок, это ответственность, это честность. Если мы начнем кусать друг друга, мы не сможем защищать никого. Пора перестать играть в борьбу и просто быть настоящими, хотя бы без грантов, хоть без аплодисментов, но с совестью. Спасибо. Спасибо большое, Айла. Я слово представляю Лала Абдурахмановой, тоже представитель правозащитной платформы «Даянч». Пожалуйста, Лала. Всем здравствуйте, спасибо большое. Я полностью всех поддерживаю. И хочу сказать, что я была свидетелем, какое давление оказалось на Диану, как ее доводили до истерик, в депрессию. И когда я встала в защиту Дианы, разговаривала с Юлей, ну, правда, немножко в грубой форме она со мной разговаривала, я сказала, если вы, говорю, правозащитник, говорю, тогда почему вы не говорите об Алишере Абдуле, их же похитили? Она мне ответила, Алишер и Абдулла, говорит, они комитетчики, они в хорошем месте. Тогда вот, как она сказала, что вы за Фархата, да, что там сказали, что он там в Швеции, что, тогда получается, что она тоже на комитетчиков работает, раз она сказала, что Абдулла и Алишер комитетчики, они в хорошем месте. Тогда пусть Юля покажет, где Алишер и Абдулла, раз она знает, где. У меня есть доказательства, что она так говорила. Наша группа никогда без доказательств ничего не говорит. Я говорю, что у меня есть доказательства. Тогда получается, что она работает на комитетчиков, раз Абдулла и Алишер в хорошем месте находятся. И никто не имеет права без доказательств что-то говорить. Если мы говорим, у нас есть доказательства. Спасибо большое. Спасибо, Лала. Я хочу слово представлять нашему журналисту Ахмед Сапар Ага. Ахмед Сапар Ага, hormatly vatandaşlar, yine 30'dan qoğraq kitap yazdı. Öylem Türkmen diline, öylem Daşörük'te oturup Türkmenistan'ın içindeki yazıcılar, azatlıkta değil, kitaplarını yazılan ok, çap edilen ok. Ahmet Sapar Ağa yine daşını oturup işlerini koyup, yani kitapları yazıp, romanlarını yazıyor. Kıyın görmeseniz, yani şunun kanalı var, öz kanalı var, Erkin TV radyo deyip, şunu siz girip, patpiska olun birinciden ha, sebebi biz yazıcılarımızı, inteligensamızı qoğurlamasak, başka olacak yok. Ahmet Sapar Ağa dine Türkmen kontenti yazıyor. Şunun için biz Türkmenler şunu qoğurlamasak, başka olacak. Yine patriot olsak, yine şu yerde patriotçuluk etmeli. Biz arkadağı deyip kıyırışmıyor, meclisi hem yerde arkadağı şöhret deyip, yine bizden, halktan çıkan yazıcı, payet, yani şahir, Daşurt'ta oturup kitaplarını sat bilmeyen kitaplar yazıyor. Men halkıma gerek deyip, yine şuraya yazıcılar biz qoğurlamalı. Yine şuraya inteligensiyanı qoğurlan yazayımızda, bizde diktatörler olmuyor. Bizde Gurvanlı yani sapıklar yol başına gelmiyor. Ahmet Sapar Ağa, söz sözden aydıran. Köp sağ ol Murat, bir yekece belliğim var. Men 3 dille yazan kitabı Türkmen diline, Rus diline, yani Şved diline. Onun aşağıda öğül kitaplarımı yazmak bilen ne şeklenem ok. Men öğül maşalam bilen, ayalım bilen 2002 yılda gün neşriyatını açtım. 2002 yılda. İnni 23 yıl beri Şvedsiyada
Türkmen neşriyatı işleýär adamlar. Biz gaty köp kitap çıkardık. Türkmen, Rus, Şwed dillerini. Käbir beýleki dillerde de çıkardık. Ýektük kitapları. Şol kitaplar bir eger diri adamlaryň kitabyny çıkarsak, köplenç şolaň özleri kömek edýärler. Emma ölüp giden galamdaşlarymyzyň kitaplaryny biz öz pulumyza çıkardık. Hatta başarsak şol kitaplaryny çıkaran ilke öz pulumyza kitabı çıkarýar. Ondan soň ýerinde galan maşgalatyna kömek edýär. Ýöne bizi gişjelep, bizim näçe pul tölenmemizi biljek bolanlaryna biz dymmaly bolýar. Sebebi biz provokatorlaryň maksadyna gaty gowy düşünýär. Misal üçin biz kellämizi gyzyrak edin, ona bir plan kitap çıkaramızda şol maşgalatyna şunça pul iýerdik diýsek, şol ştaýdan bizim çykyşymyz hayal etmen Türkmenistanyň organlarynyň eline düşýär. Ondan olan çağalarına, maşgalatyna azar veriljek. Şoň üçin bizim üstümizde tökmed atylanyna mudama biz dymmaly bolýar. Şo tökmedi çekmeli bolýar. Biz ona taýýar. O tökmedi biz çeke gelýär. Gaty köp ýyllardan bäri. Men şu aýda ine gaty begenýän bir 10 adam üýüşdi şu gün. 10 adam üýüşdi. Men pikirimçe geljekde bizim sanymyz has köpeler mukadiyen. Sebebi düşünceli adamlar hükman birleşmeli adamlar. Birege barmamızı çomoldup oynamanı goýalym. Howplu oýunlary oýnarlar şu opozisiýanyň protest hereketiniň içinde. Men özüm opozisioner diýemok. Men protest hereketiniň içindäki ýazgy, jurnalist, neşriyatçy. Men kömek edýän, demokratik opozisiýa kömek edip gelýän. Gaty kän ýyllardan bäri. Men 1987-nji ýyldan bäri görüşüm açyk görüşüm içinde. Hemme zady gördüm. O adamlarym gördüm, erwet adamlarym gördüm. Opozisiýanyň gowy işlän ýyllaryndan gördüm. İşimden haýallan ýyllaryndan gördüm. Ýöne edil häzirki ýaly opozisiýa protest hereketiniň içinde şu gellik häriýewiň maşgalaty ýaly bihaýa adamlary men görmädim. Hudaý saklasyn, hinide çenni, şeýle yaramaz adamlar men görmädim. Biz öň Niýazyň özüni alyp barşyny göremizde ilkinji ýyllardan başlap şu esser ýykylandy. Hatda ýykylmaka bildirip başlady özüni. Şu Niýazyň bolşuny görüp, şoň yalan sözleýişini görüp men diýärdim-de şu Niýazy ýaly ikinji yalançy, yaramaz adamyny ini türkmen enesi dogurmady. Son gördük, baktık, doğruca ekeni. Onun yerinden Gurbanuly biri geldi, onun beter zatlar etti. O bütün maşgalatyny ogurluğa goşdy. Niýazy näme de bolsa, ol bir yerden ýeke çykan ýaly bir dettonda ýetimhanada ýetişen, on hiç bir nimesi ýokdy. Bir ogly bar Muratdy. Onun bilen oňuşmady, bir şat çilimi araly satmaga mümkinçilik berdi. Ana Muhammed Ýöji bilýändir, şo wagtlarda biznes bilen meşgulunda Türkmenistanda olup. Şoň üçin şo Murat çilim getirenine, arak getirenine, oň nähilek getirenini aksizde töleýdimi, tölemedimi Muhammed Ýöji onu hakka waýdyp berer. Ýöne men diýjek bolýan adam oň ýekeje ogly wady, o Irina Gyýdan o çykyp gitdi ýere, kakasy näçe pul ýiberde, şo Moskwada şonu soğup oňdy. Emma Gurbanuly Berdimuhammedow gelenine, o maşgalatyny klany 500 adama çenni bar. Olar edil gemirip ýatyrlar. Şoň üçin in opozisiýada da men olarny şu wagt hiç nimetmen ýüz görmem, gapyrlasyrman men adyny aýdasym gelýär. Şu opozisiýa halına söýünüp gelýänçe birek-birek üstüne töhmet atmak ýokdy. Hiç ýokdy. Hayran alaýmaly. Biz hemmämiz bolup şol rejimiň garşyna çykýardyk. Rejim bir de hüjüm edenine de birleşip gorunýardyk. Şu halyna söýünüp gelen soň opozisiýanyň içindäki adamlara käte açyk, käte astrynlyk bilen saman astynyň goýup töhmet atmak iş başlandy. Şonu men şeýle pikir etdim. Şu halyna söýünüp ýa-ni nejiz adam inni döremez.
Oppositsiyada değil. Yönü gatı yanlışan ekenim. Bir gellik herifin maşgala bandası opposisiya ya da protest hareketine gelip koşulan son men şu necitliğin çeğinin yoktuğunu gördüm. Şu goğuluğun çeği olup bilyen eken, yönü necitliğin, ervetliğin çeği olup bilmeyen eken. Bunun maşgala, bütün maşgala olup ödünü bir görsen opposisiya deyip ilan ediyorlar. Bir görsen hukuk koruyucu, pravozащитник deyip ilan ediyorlar. Bir görsen yeni bir grazdan aktivisti deyip çıkış ediyorlar. Düşünür yağlılar. Bunlar bir ayılgan simbiyoz. Hem möy, hem içyan, hem yine de bir ayılgan bir möcekler. Hem medadın arasında var. Siz bir aydın, siz pravozащитник olsanız, hukuk koruyucu olsanız, hukuk koran. Siz siyasetçi olsanız, onu siyasetçi olun. Haykam olsa birini tutun ahirim. Yok, bunlar hemme tarafını ulanacak oluyorlar. Figura tam, figura tut. Повсюду. İnni şeylerde de men haisim Muhammed, Nuri, Murat size hem gelecekte yine de üstüne tökmet atılacak adamlara kardeşler ümidimizi akılacak hilak bulma. Eğer de kimdir biri size diyor deyse, Muhammed diyor ki sen diyor, Nuri sen diyor deyse ya akıl sapar sen diyor deyse men diyor değerliysen gülkün soruyor. Men diyor değer ho diyor 4 ay var men ayağım da öğrenmeyecek. Ol artık nasıl oluyor? Özümüzü akılacak bulup hilak bulmam. Olur Nuri'm, Muhammed diyor cüğüm, Murad'ım, akıl saparım, agent değerlerinden biliyor, şpiyon değerlerinden biliyor. Olur şol tökmedi atman yaşap bilen oklar. Olur kezzap, olur oğru, olur cinayetkar. Türkmenistan'ını milyonlap, uğurlap, türmede oturup çıkıp yalan yaşırık sözler bilen halkara kurumalarını ağırlap, önkü at satan adamlarının kömeğini alıp günvatardan. Oğru şerikleri var olan bu tayda. Katı bayi adamlar. Şolun kömeğiyle bari over bir kayın içinde Praga geldiler. Men hayran kaldım. O ne 2015 yılın Thompson'ı iyulda mı Ağustos'ta Moskva geliyorlar. Bir ayın içinde de yan Praga'da John Korbatıyorlar. Onun alı men bunun yerini göremok. Özümüz ne horlanıp alacak olup yorsunuz daşa yurtlardan çıkarlar. Hey albiliyemiz mi? Bu katı kıyını ise ahri. İnni şon çüğünüm gelin bir daha gepleşelim. Gelli kâridir. Yulia Serebrennik, Diana Serebrennik, onlar çağlarından koştular. Bütün maşgala olup topluyorlar. Bunun maksadı Türkmeni gemirmek. Şu önkü gemirenlerini ağır görüyorlar. Bunun dişinde et kaldı. Türkmen'de bir söz var da, dişinde et kaldı diye. Bir möcüğün dişinde et kalsa şu tak yine geliyor. Şagalın dişinde et kalsa şu tavanını alsa tok ketege yine geliyor. İnni bunlar Türkmenistan bunlar için bir tok ketek koyun yatar. Şunu parçalacaklar. Yine de bu taydanım bir 7 milyar vermeli etti deyip yalan sözler gördüler. Biz onu parça ettik. Görün depleşimiz vardır. Sen kezzaba bir aytmırlar başlaydı da. Sen kezzaplık etmediysen gülkünç oluyor. Kezzap başka niye etsin? Kezzap olan için kezzaplık ediyor. Sen gellikerde sen kezzaplık etmediysen gülkünç oluyor. Ol niye etsin başka? Başka da bilen o ahrim. Ya Yulia Serebrennik'e sen ilim üstüne tökmet atma deysen gülkünç. O tökmet atman yaşap bilmez. Diana Serebrennik'e şon yani. Sen eğer oğurluk etmediysen, kezzaplık etmediysen, tökmet atma deysen, hemmeti gülkünç oluyor. Şon için gelin bir daha gepleşelim. Biz ne etmeli? Biz oları omut bolun deyip omut adama öğürüp bilmez oları. Ervetlik etmeyen deyip ervetlikten arasını açıp bilmez. Olur katı boğu düşün ya öyle diyen işlerini. Şon için biz şolun sistematik tökmet atmalarına karşı profesyonel iş etmeli. Gelin bu milletin vaatını alıp oturmalıydı. Öz aramızda halkara kurumalarına. Ne edip şu adamların hakiki yüzünü görmeli. Faktlar bilen. Onun kıyalı yönü misal için yok. Onun öyle şpiyon, öyle agent diyenimizle iş biten yok. Biz şunun ediyen işlerini faktlar bilen açıp halkara kurumalarına gerekli
kağıtları, faktlar, dokumentleri iyi verelim. Başka çıkarga yok adamlar. Onları biz govu ollayıp onları terinin kaytarıp bilmez. Ne mi aytacaklar? Sağ olun Akbazat ağam. Hormatly izleşler, innemen sözi Zarina veren, Zarina Akçanova. Türkiye'de şol dayanç adım haklarını koruyan platformanın vekili. Yine Zarina söz sözden ayırıyorum. Здравствуйте всем, дорогие друзья, дорогие товарищи, дорогие зрители. Да, я от группы Даянч, как вы, наверное, знаете. Здесь говорится о Юле Серебреннике и Гильде Киризова. Я сама свидетель, как я им звонила, как они умоляла, чтобы они взяли дело Абдуллы, чтобы помогли Алишеру, как они чтобы просили, чтобы сама Алишера, жена, позвонила и унизилась, да, одним словом, перед ними. Если вы правозащитная организация, если человек попадает в беду, почему вы, Гильда Киризов и Юлия Серебренникова, заставляете, чтобы перед вами унижались люди, которые находятся в опасности? Вы, как правозащитная организация, если себя считаете, то обязательно должны помочь, а не унижать людей. И эта женщина, Абдулла, жена, которая сейчас находится в таком положении, она, бедная, плача, унизилась перед вами, чтобы вы помогли Алишеру. Я сама лично просила помощи, как Абдулла, сестра, как его близкая, как его знающая. Я умоляла вас, почему тогда вы не помогли им? Вот у меня к вам вопрос такой. Почему? Вы говорите, что когда-то вы не хотели, во-первых, брать дело, чтобы их помочь, потому что кто-то, Алишер или Абдулла, вам что-то, какую-то критику вам сказал. Вы не собирались, пока мы не унизились перед вами. И я, и Алишер, и жена. И после этого, если правозащитная организация, покажите, где в письменном виде, доказательственном виде, что вы, да, считаетесь правозащитной организацией, что вы можете помочь людям. Но где, увы, не видно этого. Также Алишера сейчас в данный момент нету. Вы же обещали помочь. Абдуллы нету. Вы же обещали помочь. Где? Эта бедная женщина вас, плача, умоляла о помощи, понимаете? И в итоге их нету. Эти два активиста испарились. Прошу, дорогих зрителей, здесь внимательно послушать, да, то, что мы говорим, и понять, кто есть кто и кто на кого работает. Кто действительно правозащитная организация, которая может людям помочь, и кто просто правозащитная организация, в кавычках, которая себя считает правозащитной организацией. Спасибо большое. Спасибо, Зарина. Слово представляется нашему блогеру, ведущему блогеру Туркменистана Талибу. Талиб занимался благотворительностью, он помогал людям африканских стран, он много оказывал помощи по всему миру, и потом он занялся помощью туркменскому народу. Он сам туркменистанец, жил в Ашхабаде. Этот парень сейчас заслуживает очень огромное уважение и любовь туркменского народа. Я хочу еще раз подтвердить, уважаемые зрители, уважаемые слушатели, что сегодня вот на этой площадке, которая выступает, это охват 80-90% гражданского общества Туркменистана. За каждым из этих людей стоят активисты, члены, поддерживающие, слушатели и так далее, и так далее. За Гильды Киризовыми и за Юлию Серебрянник или за Диану Серебрянник никто не стоит. Они не имеют никакого морального права представляться где-то как члены гражданского общества или лидеры демократической оппозиции. Они к демократии отношения не имеют. И мы, демократическая оппозиция, их никогда не считали оппозицией. Это номенклатурная оппозиция, проворовавшаяся, которая приехала и защищает себя. Посмотрите на их движение. За последние несколько лет, с 2017 года, ни одного не защитили человека, защитили свои средства, и 7,5 миллиардов сейчас хотят с Туркменистана вытащить, то есть взять с Туркменистана, подать в суд. Поверьте, эти 7,5 миллиардов опять наш народ должен будет заплатить, если они возьмут. Поэтому мы их не считаем
ни членами демократической оппозиции, ни оппозиционерами. Это просто мошенники, перебравшиеся из Туркменистана в Европу. И здесь они продолжают этим заниматься. Нам очень печально даже это говорить. Нам очень стыдно. Юлия Серебряник, у вас совести никакой нету. Вам должно быть стыдно за эти слова, которые вы говорите. За 5 лет оппозиционной деятельности ДВТ выполнила огромную работу, которую вы не то что не выполните никогда, вы даже не сможете этого сделать. ДВТ имеет в Туркменистане очень много активистов, членов. ДВТ в Туркменистане проводила протесты, собирала людей. Вы даже не заикались об этом. Вы только нас на протяжении 5 лет, вы нас ругали, клеветали на нас. На всех активистов, не только ДВТ. И сегодня пришло время, вы должны ответить. Поэтому слово представляется Талибу. Талиб, слово вам. Пожалуйста. Salam, hormatly Zoom'a gatnaşyjylar. Salam, hormatly watandaşlar. Hemmeňizi gyzgyn ýürek bilen salamlaýan. Bir näçe gün mundan zalo BS'n ýygnygynda geldi Kariz aýaly Yuliya Srebrenik Srebrenik'in eden toplama töhmetleri esasyny aýçykladym. Men Murat Kurbanow bilen we Nuran Naýew bilen bir näçe ýyllar tanyş. Murat Kılıçoviç bilenem, Nuran Naýew bilenem sırlarymı paýlaşdym. Köpçülük aýdylmalar zatlarymı aýtdym, paýlaşdym. Ve hiç hilek şu wagtda çenli aýdan zatlarym hiç hilek, hiç açan hiç kime hiç kimin ýanyna eşitilmedi, zat etmedi. Madama sırlary gorap bilýän adamlar ve aýçak bolýan adam indi bularyň atýan töhmetleri ve bilýän menelek. Indi size töhmet atýarwalyn, onda sizin daş töwrüňiz äkile. Hem mesele çyraya da şu töhmet sebäbi sen bir adama haçan aýdan bir orçça aýdýar, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты diýär. Diýme onda diňe Murat Kılıçoviç bilen Nura Anna däle, hem daş töwrüňe hem mesele agent bolýar, ona şeýle bolýardy. Bular diňe görüpçiligiň alamaty görýärler, biz öňe gidýär, halk bilen görleşýär. Men meselem geldi Karism ýa-da Yuliya Srebrenik şu wagtda çeni halk bilen bir taparam zoom edip, ýani efir edip halk bilen görleşýärni göremok. Onun hem elbette sebäpleri bardyr. Iň birinji sebäbi ogurlanan atlaryň hasabyny sorajakdyrlar, itleriň hasabyny we o soralara jogap berip bilmediği üçin olam halk bilen görleşip bilenoklar. Biz hiç açan iştatdan gaçmadyk, gaçmaýasam hemme soralara berilýän soralara mudama jogap berdik. Berip bolmajak soralarym ýokdur, Allaha şükür. Biziň hemme ýerimizden arasy biz ogurlyk etmedik, çynowniklik etmedik. Elbette çynownikler hemme kişime erwe diýjek gelmen. İçinde gowlarym bar, erwedem bar. Ýöne gynansak da şuň öňkü çynownikler opozisiýanyň içinde baglar ýalak käbir topara bölünýär. Ol bir toparyň içine kezaplyk edip ýurdumyzyň büdjetine ziýan berip ýurtdaşyna çykyp hamala şu wagt halkyň hakyny goraýan ýalak edip özüni görkezek bolýarlar. Ýöne ilki bilen rejimiň dönüklük eden adamlar bar, we halka dönüklük eden adamlar. Bu adamlar rejime dönüklük eden dälle, halka dönüklük eden adamlardır. Çünkü bular Türkmenistanyň baýlygy bolan atlary, itleri ýurtdaşyna satyp pul işlejek bolar. Bular pikir edýärler, häzir şu rejim ýykylaýan ýagdaýynda da Türkmenistana arkaýyn gidip, aňarda arkaýyn hereket edip bilýärler. Men pikir edýän ýok, aslında olar ýalan bolsa adalatsyz bolanmak diýen. Çünkü bular rejime dönüklük däller, Türkmenistan halkyny dönüklük etdiler. Ol ogurlan pullaryň hasabyny bersin ilki bilen, ikinjilik bilen geldi Kariz, sen 70 ýaşyndan geçen adam, men sana 1,5 ýyl mundan jaň etdim, sen bilen gürleşdim, adamçylyk bilen, sylaýyş, hormat bilen jaň etdim, sen bilen bir uly hökmünde çağırdım, gelin bir hereket edelim dedim. Sen şu wagt maňa tekebirlik edip, ulumsylyk edip, kim bilen birleşmeli, ol plany ilemi, adam tutjak gelýär. Her kili atlar aýdyp, buladyn üstüne kemsitjek bolup özüňi ulumsylyk edip görkezdiň maňa, ýalanyň orta çykyp aýda ýalandy. Äder gördüm, biz bir öňe gittik, halk biziň arkamyza çykyp şu wagt töhmetler atýanlar etýän. Özüňe eýetçik, aýalyňa da eýetçik, eşitişme öre aýalyňa da käsizin geçen oken. Düşünýän ýaşyň 70-den soň geçendir. Aýallar da birazjyk üns bermeliler, zat etmeliler. Belki üns berip bilýän dälsin, aýalyňa birazjyk hiperaktiwny energiýasi bar bolan üçin çykyp Murat Kurbanow ýalak, Akber Sapara ýalak, ýaşullarymyza, Nuraga ýalak doganda töhmetler atýarlar. Gaýrat etgenläge aýalyň patrebnistini gidir. Çünkü ol bize erwet akazasy edýär, bize erwet bilýär edýär. Sag bolun, men aýtjaklarym ýok. Köp sag bol Talip, taňa edýän işleňe, edýän halka hyzmatyňa köp sag bol.
Men ne söyleyeyim? Demokratik Güçlüğün Konstitusiyon Center'ın yol açtı. Muhammed Güyeca veren. Muhammed Ağa, Tidem Aydın bir söz. Salam vatandaşlar, salam hemmeni de şuna katnaşarlar. Bizi kollap gelenleriniz için sağ olun. Bizi kollamağım gerek ya, bizi halk kollaya, bizim yüreğimizin ayaklarını hemme kişemmeliye. Şu halkın, şu atlam inni dillenip öne çıkanını, şu aktivistler, təzi öne çıkan adamlar zaslugatılığına hemme kişi biliye. Şu zatlar ettirecek gibi olup, dürlü yolla bilen bize peskelçiliğen verecek. Yöne hiç kayısı yolla barmadı. Bir etyen zatlarım bize ne töhmet ol, bize edebilecekler diyor. Bizi tanıyan adam tanıya, tanımadık adam yurdunu silemadık, hormat koymadık. Yurdun talacak olayan adamla da ne mi diyecek olsalar deyiverdiler. Biz olabilen işimiz yok. Men bir zadın üstüne durup geçecek. Biz şu atlam kimin üstüne vurur? Bir maşgalan üstüne vurur. Gellikari, ayali, gellikari'nin 40 yaş, 30 yaş, 40 yaş tafavutlu. Gellikari'nin ayallığını. Diyanet sebebi. İndi kulağa. Gellikari'yiz kim? Gellikari'yiz Niyazov devrinde minister olan adam. Niyazov'un devrinde kim minister oluyor? Ola okuyu boyunca da hizmeti eden için. Şol için bir adam Türkmenistan'ın içinde men Niyazov'un devrinde minister oldum oğurluk etmedik diye bokunu yiyor. O yanaklat yok. O nizakune mernada. Sebebi Niyazov haçın uklap yatıveliye haçınım yanakile cinayet edenini bilse, dokumentleştirse, dudağına düşönden son o zaman getirip minister et. Şol için Gellikari diyen adam Türkmenistan'ın içinde işlep yöke tağlamaktan başka da eden adam. Bir hem nekşe belli. İkinci de Türkmenistan'ın içinde minister olup türmeye düşen adam dışarı yurda çıkabilmeye. Mümkün ne çıktın? Mümkün ne? Tohum diyicine mi çıkarmayalım? Biri olsa aydatırlar. İkinciden Niyazov'un dövrüne minister olup türmeye çıkan ölmese türmeden çıkmaya. Ölmese türmeden çıkmaya. Sebebi Berdi Muhammed Kemsire'ye özüne tayı türmeden çıkardım deyip kadar çıkarmaya. İnni Gellikari ne hayli türmeden çıktı? Bol ya ay bağışlayıptır değil falan. Yok. On yanakta yönökeyi fikretmen vatandaşlar. Türkmenistan'ı talap oturan Moskva'da bir topor var. Türkmenistan'ın var baylığını talap otuyorlar. Onu ön Sovet Soyuzu'nun Kompartiyası'nın politbürosunun otuydular. Şolon tohum diyeceğim inni Türkmenistan'ı talap bayadılar. İnnem Türkmenistan'ı hiç kime beresi gelene. Berdi Muhammed'e de ananmayarlar. Yuliya Serebnik dağlam şu toporlardan. Niyazov'un kaharına düşüp Gellikari türmeye basıldı. Yönü onu inni öz adamları hasap edip şu toporlu türmeden çıkarttılar. Bir yıl edip Ugavareva dedip Berdi Muhammed'i şu sana ziyan getirmeye. Bizim seni kollap otuyor. Şunu sen peydan için dışarı yurda çıkarayak deyip şunu Ugavareva dedip şunu çıkardılar. Olan niyeti nemeden var etti. Birinci dışarı yurtta bir dönem bir haramzadanı bilyerle kimliğini şol Moskva'daki oturarlar o bilyerle Berdi Muhammed'in kimliğini. Uzoğuşun çekmeceğinden bilyerle. Akmaklığından bilyerle. Yönü şona zapas hükmünde akal tekeden ön minister olan özüne yakın dudoğu düşün. Ayarları özlerinden nip şunu çıkardılar daşarı yurtta nem için brand etme için opozisyoner Türkmenistan'ın içinde 2000 tane atlısı tayin otu
Aha daşar yurtta da yeketek apaysener deyip şunu berend edecek oldular. Şol için hem Türkmenistan'ın yenilik bilen çıkardılar. Bar raskodun üstüne alıp tehiyade getirdiler. Pravazashitni kuramanam döredip verdiler. Şu sebepten gellik eriydim borcu ne mi? Hiç kim yanına getirmeliler. Şunam doğru yerine getiriyor. Kim şuna can adam olsa hiç vakit yanına getiren adam yoktur. Yanına getiren adam yoktur. Birce adam aytsın ben gellik eriyi bileni işlep bildim diye. Bir aytsın. Eğer Çin'den Türkmenistan'ı ütletecek bolyan olsa, apaysener bolyan olsa, Türkmenistan'ın Çin'de adam hukuklarını kollayan olsa, bir adam edebilmeye. O biz dünyanın yüzündeki rahatları biliyor ya, halka ayağalırmalı. Halka ayağalıracak oradan kimi getirmeli, kimle işleşmeli? Şu adamla bilen, şu görüp oturanlar. Bulan hemmesine de agenti otursan, onda yukarıda ne emezsin? Ol açığa ait ya, giydiğen ağam. Biz halk bilen iştah etmeyekti. Moskva'da bize karşı otuyla biz getirip koyacak oluyor. Açık ait ya, hem ekşi. Gitmişen adamla aydasın. Sizin işiniz olmasın, deyin bana ne emediysem leppeyik deyin de, kalan zatların işiniz olmasın. Bir dikmeserdar olacak oluyor. Bunun manası ne Türkmençe açacak olsak? Ayağının toporları Türkmenistan'ı yine de tağılacak oluyor. Bir Muhammed Akmak gider, ol yurt dolandırılmaya, buna birinde getirip koyar. Ay dünyada belli adam getirip koyup deyip, Türkmenistan'ı yine de tağılacak oluyor. Şol için kim öne çıkıp, bir zat etçek bolyan olsa bulun gözüne agent. O agent demeli şolar karalamalı. Ola bilen işleşecek bolmalı. Sebebi onun planlarını o zatla giren ha. Olan bula berdi Muhammed'i yine bir zat bilen anandırıyor. Şunu Niyazov türmeye battı. Sen günen yok. Şun bir tuvır diyen çeken zatlar var. Bunu dışarı yurda çıkarar. Pravazashitlik eder, önkü Türkmenistan'ı dünya arenasında kollaptığın Orsiyo'dan diplomatları kolladır. Suud ettirer, Türkmenistan'ı bergidar eder. Senin şunu Türkmenistan'ın Niyazov'un bergisi verirsin. $2,1 konvertasiya eder. 70-80% sana verir, oğurlan pulları legalizavat eder, kanunlaştırır deyip söz verirler. Şol için şu akbak adamı dışarı yurda çıkardılar. Şu Türkmenistan talab otururlar. Şu adam, men o Gülteper var. Gülteper'i tanımayan adam var mı? Gellik yeri at oynat büyük, at uğurlat büyük. Gülteper, hadir Sovet Soyuzu darga maka Türkmenistan'ın öz başlıklığı için göreşen adam. Menem bilye Gülteper, menem şun için. Eğer şol Türkmenistan'ın öz başlıklığını isteyen bolsa, ya şu ula, şu vaktin bir tane harekete katnaştı mı şu Türkmenistan'ın öz başlık olmalı. Bir yerde gellik eriydin adı geçiyor mi? Türkmenistan'da bir siyasi ütköş geçirecek olup diyor. Görmerseniz hiç yok. Şol için gellik eri diyen adam dine bir duduğa düşen Moskva'daki oturan toporun duduğuna düşen adam. Şu adam gelip beni inni. Ben 2007 yıl Türkmenistan'dan çıktım. Türkmenistan'da 2005 yıl şu el yazmaları şu tağda yazılan şunu. Şu tağda bir politiski platforma put svoboda deyip şuları yazdık. Şundan peşe edip yayrattık. Kabinet ministerine tavşırdık. Gellik eriz bilirdi. Eğer karamdadı olmasa aydırdı şunu.
Muhammed Diyece oradan KGB hizmet et ya dimerdi. Şu tadan gelip 2007. yıl aeroportta düşünün meri azatlık radiyeti bilen işleş başladı. World Zafer emmez biliyor. Ben tanımayanım yok Türkmenistan'da. Ondan sonra azatlık radiyetini Türkmen devletinin davleniyetinin atağını bir işten çıkararlarını işlemek mi ötüyor? Muhtemelen çıkış etti. Aşonda da Muhammed çıkış etti Türkmenistan'ın için nekli bir çıkış edecek deyip bunları davet ettiler, biz ayırdılar. Biz sıramını öz hareketimizi devam ettirdik. Birce bundan durumda. Ondan 2000 gelli kariyi Türkmenistan'dan çıkarmak için hemmesine ben katlaştım. Duvel zaferim bilen. Azatlık radiyede çıkış ettik, çıkarın. Ne için çıkaran akla deyip. Gelli, yankı koyun videonla doğun çıkış et ya. Gelli kariyinin karşısında. Biz şunla da gelli kariyi kollap çıkış ettik. KGB'nin ettiğin işlerdi. Şu zatlar görüp olsam ne hilli dili var ya. Birinciden bana yürüyete çıkış edip 5 yıl bundan önce yürüyete çıkış edip ne mi dedi Muhammed Diyeci Balkan'ı ayırıp İran'a koşacak oluyor dedi. Separatist dedi. Yürüyete peredaçası vardı. Yine 2 yıl 3 yıl bundan önce yürüyete peredaçı koyup Muhammed Diyeci trailerle Afganistan'dan gereğin getiriyor dedi. Görün biz boş kelle akmak adam etken adam. Başta bir nemi ayarlayana ağzından gelen daha daydı okuyor. Utanıyor. Eğer sen aytiyanın için varsa men Kanada'da bir zayabilen yayınlar erti men tutuyorum. Türkmenistan versin ben narka eğer biznes eden olsam yazsın uğrasın Interpol'e versin. İnnem gelip Niştat nişkar diye. Ulan ben Kanada'da oturup KGB'den niştat nişkar. Utanana. Temeğe ağzından çıkan bağışta bir prostitutka yana ağzından gelenden aydı otuyor. Neyim için? Temeğe bula birgili Moskovski toporun Türkmenistan tağlayan toporun birgidari. Şuların hem Moskov'dan şöyle verdiler. İnni birden gelikleri onuramasa bula betbakt oluyor. Şol için hem adamı önüne konkurent görüyor. Eğer inni şunu bolya ay gelikleri akıllı adam şeyle anırdan görüyor. Türkmenistan ne çok oluyor? Halkı ne çok? Aktivistler ne çok? Aytına ne çok oluyor? Pervara da çok oluyor. Onlar gelikleri gümün çek. Bir de gelen yok. Ortalar bilen buradan gümün çek. Amerikalılar bilen buradan gümün çek gelen yok. Biz halk bu yurdaya çıkıyor. O zaman kim ştada öz halkına hizmet edecek oluyor, yurdunu siyasi ütkeşik verecek. O niye bizim? Şol için bizim hiç adımız şu tohum bilen kavat gelene. Hiç adımız. Biz başka test eden, başka hamirmayeden, ol hamirmaya bir de değişliyor. Bir eminli demeyle. Türkmenistan'ı hiç kime tağlatmıyor. Şunu bir geliklerinin ayağını yadında sakladı. 50.000 tane atlısı vardım. Orslar anandıracak olsun. Beylekler anandırıbilmer. Biz Türkmenistan'ı inni hiç kime vermez. Türkmenistan'la yaşıyor. İnsanında da çok oluyor. Biz bunun yani provokasyaları padavatı etmiyoruz. Biz bunu ne için ayttık? Halka etmek için. Halk bilin. Bizim yurdumuzda abanıp duran hatardan haberdar olun. Moskva'daki oturan, Türkmenistan tağlap oturan topor gelecekte de tağlamak için kadırların tağlap oturuyor. Şundan haberdar olun diye. Özümüzü aşağı etmek için ne? Abesiyen içindekilerin hemmesi bilye geldik herifin kimdir. Bilmeyeni yok. Şol için o tadaki bize absolut hiç ilgilemesi yok. Olduğunu
bir tuvar adam gelli käride yüz tutýarlara korkulmak için ayrılıyor. O ABS'nin içinde düğeci KGB agenti diye aydır ya. Havarın varmış ondan ne? Sol bir tuvar käride şu dudağına düşen adamları korkulmak için ayrılıyor. Yoksa hiç yıllar yok. Yönetmen şu subutname bilen gelli kärinin en sonki balağından tıpırır. Şuna söz veriyor. Bollu men gutordu. Bol sağ ol Muhammed ağa. Köp taňa ýakyn aýdyn sözlerine. Ine bize ine janyň gatnaşdy. Ine jan salamu aleykum, hoş geldiňiz. Eger aýtjaklarynız bolsa aýdyn, bizi gutorjak bolýar. Salam ýerleşler. Salam hempeňizde. Salam oturýarsyňyzmy? Neme diýjek bolýardy? Adam mara birazajyk öz arkasynda seretse ile tökme dasmadan. Ana şonda gowy olarmy kadröke? Berdäki oturan adamlara boş tökme atmasyna gerek gelle. Hemmemiz daşary ýurt oturýarys. O bir adama tökme atman karşı seretse de şul adam şu ýerde oturýar. O ýanyna türkmen barmy ýokmy diýip seredet gelen nokta. Tökmet atmalar. Görüşýäňmi? Görüşüň zıtta turýy. Sen akbel sapary bilen, düýüji bilen, ya eýlekler bilen sen näme işiň var? Sen diýe şoňa garşy görüşýäňdämi? Görüşde. Sen adamlara näme tökmet atýar? Tökmet atmasınlar. Her kim bilýär her kimiň nähillerini. Özleri owurladylar, doýdular, doýanoklar, edil bara bulara näme boljak bolýar? Berdi Muhammedowlary aýryp tohum Türkmenistany nämetjek bolýar, ýönetjek bolýarmyka? Şoň üçin tökmet atmasınlar. Bire Türkmenistanyň şu wagtky diktatory ýeterlik. Bire başga diktator gerekkä Türkmenistanyna. Sağ olun meni da çağırýanyňyz üçin. Men bar aýtjak şey, tökmet atmaň adamlara. Her kim öz watan üçin görüşýär. Doğru. Biz öz watanymyz üçin görüşýär. Ya bir pravozashitnik ol näme etdiler? Haýdy pravozashitnikden peýda bar. Hiç aýtyndan peýda ýok. Şoň üçin adamlara tökmet atmasynlar. Biderek bara bolar bolmaz geplemesinler. Biz öz watanymyz üçin görüşýär. Ya biz yer üçin ya mal üçin görüşýärmiz. Biziň inniki geljek nesilimiz şu Türkmenistany arkynyp ýaşatynyp görüşýär. Görüşýär zadymyz. Sağ olun köp. Sağ olun. Aýdyn sözleriniz üçin. Men sözü Diana berýän, biz gysga häzir gutorjak bolýar watandaşlar. Söz Diana. Да, я бы хотела, благодарю, я бы хотела резюмировать свое выступление. Я жду от Юлии Серебряник конкретно судебного решения по ее выступлению, либо мы вправе будем думать, что они хотят монополизировать оппозицию и монополизировать правозащиту только конкретно в своих руках. Благодарю. Спасибо. Hormatly vatandaşlar. Murat, bana da bir iki minut wagt ber. Aydın, akıda para aydın. Men yaman begenýän şunki eden çykyşlaryňyz üçin köp sag bolun ýerleşler. Diana, Muhammed, Nuri, Enejan, Lala, Nurjan, Murat özüň köp sag bolun. Hanni şu görünýän adamlar epesli ýyldan dağınıklığından soň ýene-de bir-birine goloýlaşyp uğradylar. Şu gaty dogry proses. Sebäbi bir dağınık bolsak hakyky ýagy gelýär üstümize. Şu gelli kärir hem Yulia Serebriniň maşgala bandasy şol hakyky düşman. Bular bilen oýnatmalar, bulara hiç taýda planlar etmän diýmeler. Olar sen gowy bolýanyny, erwet bolmadygyny dinlemeli, ýene bir gede gaýdýan. Şoň üçin biz diňe öz etmeli, işimizi professional derejede etmeli. Çağırış bilen iş bitmez adamlar. Inni ýanky şu Muhammed diýüji bilen biz bir-birimizi 89-njy ýyldan beri tanýar. Biz Agdyrlyk halk hereketini döredemizde, şoň ýynaklaryny geçiremizde İran Türkmenläriniň arasyndan gorkman biziň ýanymyza gelýän Muhammeddi. O wagt ýaşawlanyň bir simpati işini ýaşawlan gelýärdi. Emma beýlekler gorkýardylar.
gelip bilen okdular. Teýär şo wagtlar bizim hemmemizi bir gejede tutup atyp bilýärdiler. O wagt SSR bizim Türkmenistanyň garaşdyrdygy üçin görüşýärdik. Indi şol görüşlerin arasynda ýok adamlar o wagtlar owurluk edip, erwetçilik edip beren adamlar birden gelip şo 20-30 ýyl öýleriniň şu hereketin içinde ýokdugyny nädip düşündirmeli halka. Şonuň hiç ýyl düşündirmäge mümkinçiligi ýok. Düşündirip biljek ya düşündirip boljak da adam däl. Onuň olar näme diýerler? Iň bir ansat hemen bihaya ýol saýlap aldylar. Öňkü görüşip beren adamlary hapa bulamaly, olara allygyna tökmet atmaly, ähli tribunalardan şolary agent diýmeli, yeni bir zat diýmeli, gara şeýtirip hapa bulap, olaň deregine öýleri bütün opozisiýa adamynyň gürlemek hukugyny almaly. Olaň etjek bolýan işi maksady bir zat. Opozisiýany adamynyň geplemek hukugyny monopollaşdyrjak bolýarlar. Şol monopoliýasyny öz ellerine aljak bolýarlar. Şol maksatlaryna gatlyk düşünmeli. Sebäbi şonu alyp bilseler, diýmek olar halkara gurumalaryny basyş görkezip bilýärler. Ana biz opozisiýa, biz iň uly opozisiýa, bizden başga adam ýok, galanlaryň hemmesi agent, erwet adamlar, biz ýeketäk bir gaty bir gowja adamlar diýip. Şoň üçin şu taýdan men öz ýylleşlemede Gelli Karizowyň hem Yulia Serebriniň, Diana Serebriniň toruna düşmän diýip şolara ýüzlenesim gelýär. Adamlar, gadyrly ýylleşler. Şolardan kömek gözläp, şolaryň toruna düşmän. Olar hiç ýyly adam hukugyny gorajak adamam diýär, gorap biljek adamam diýär. Ol adam hukuklaryny nähil goralýanyny bilen olar. Sebäbi adam hukuklaryny gorap bilýän adam pravozащитник diýilýär da rus diline. Heýde beýlik adamyň üstüne tökmet atarmy? Men 1990-njy ýyldan beri Amnesty International bilen, Human Rights Watch bilen, Freedom House bilen gatnaşyp gelýär. Monitoring geçirip gelýär. Şondan beri, şunça ýyldan içinde. İlkinci ýerde Türkmenistana baranlaryna men Amnesty International'ın, Human Rights'ın adamlaryny garşylan men yeni yanımda bir kisan bizim adyýerlikden olanmamyz wady. Inni şol wagtlar owurluk edip beren adamlar gelip halka ağırlamak üçin öňkü görüşip beren adamlary şeýle erwet tökmetler atýarlar. Ýöne yeni bir gede gaýdan gaýrat edinde özüňizi aklajak bolup wagt ýitirmäň. Professionalny garşy durmamyz gerek. Sebäbi olar öz edýän hapa işlerini bilmän ýa olanjyk bolup eden oklar Gelli Käride ýem 75 ýaşap bar. 75 ýaşynda indi basym. Ol eýem boljow bolan adam. Ona türkmenler aýdýar, iki aýanyň göre sok oturan adam diýär. On ýaş aýallaram şu ölmäke ýetişip şoň adamdan hereket edip ýene-de bir Türkmenistanyň bir zatlar goparyp bolmazmyka, bir pul alyp gaçyp girip bolmazmyka, ora çeýekýäni gowşap görýärler. Olaň gaçyp gitjek bolýan ýeri milliarderleriň klubyna goşulyp bir barjak ýerleri bar özleriniň. Şoň üçin olar yalan sözläp, indi diňe bu taýda bir belli bir OBS-ýan tribunasyndan ýa nimeden yalan sözlerinden ağzy görüp, indi Birleşen Milletler Guramasynyň adyndan yalan sözleýär. On adam hukuklar komitetine bir tutsaw Gelli Karizowyň hukugy bozulypdyr diýilýär o taýda. Biz şo arada ýürüýti gepleşip taýýarladyk. Adamlar hiç ýyly 7 milyard barada 70 milyard barada 7 dolar hakynda da gurrum ýok şu dokumentlerde. 6 dille durşolar biz goýduk şonu görüňde okan. Ol ýerde o dokumentde aýdylýan zat ýekeji zat. Tutsaw Gelli Karizowyň käbir hukuklary bozulypdyr diýilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklaryny gorayan komiteti grazdanlar bilen döwletleriň arasyndaky emlak dawasyny gozgap bilen ok. Beýle olaň hukugum ýok, beýle işler bilen meşgulanyň olmaly. Şoň üçin bilip goýun, hiç ýyly Gelli Karizowy 7 milyard bermeli diýilip karar çykmady Birleşen Milletler Guramasynyň. Bu ağırlykçylyk Birleşen Milletler Guramasynyň adymynyň uludan yalan sözlemek. Ine bolýanlar. Şoň üçin biz ýene-de bir gezek
bir zady ýatdan çykarmalyn. Gelin her kim öz professional başarmalyny peýdalantyn. Hemen OBS-da Birleşen Milletler Ugramyna da beýle kalkara guramalara da, hukuk koruyucu guramalara da haty bereli. Şu adamlaryň mesullanýan işi diňe halka ağırlamak, hem Türkmen protest hareketinde katnaşan adamları opozisiýasyny garalamak. Başka bunun hiç ýeri nemesi yok, edýän işi yok. Anırda öz ömrüne goýan maksatlarım pul oparmak Türkmenistanyň. Özleri yankay düşünmeli, bütün Türkmen opozisiýasynyň adından gürlemek, şu monopolizir etmek, şunu monopollaştırmak öz nimelerini, öz artlaryny. Ana bulan kazanacak bolýanlardy. Bulan Türkmenistana barıp biljek gumanım yok adamlar. Men size yer gelenine şonam aýdaýyn batym Erkin Türkmenistan TV radyosyna o arada gepleşikler çıkacak. Şulara gelin hafidi özümüz uçory bereli, samolyoty bereli, gelin biz getirjek diýende de barıp bilen okşular. Ýuliýanam cinayet işi var anırda, golgolar. Gellik erdiň hem gutormadyk cinayet işi var. Барп biljek adam değil bular, göne halka allayalar. Дорогие наши земляки, коротко скажу, пожалуйста, не обманывайте себя и не обращайтесь больше за помощью, за правозащитной помощью к семейной банде Геллики Аризова и Юлии и Дианы Серебряной. Это отвратительные люди. Если одним словом обозначить их деятельность, то это фактически мошенничество. Никакие они не правозащитники. Ни в коем случае. Они даже не знают, как защищать права человека. Я никогда не видел, чтобы трибуну ОБСЕ «Человеческое измерение» использовали для того, чтобы обливать грязью своих земляков, своих туркмен и туркменистанцев. Я выступал с трибуны ОБСЕ в 2006-2007 годах. И мы использовали эту трибуну только для того, чтобы разоблачить антинародные действия, антинародную политику туркменского режима. А банда, семейная банда Геллики Аризова и Юлии Серебряник и Диана Серебряник, они пользуются этой трибуной только для того, чтобы обливать других грязью. И все. И мы будем исходить из этого и давайте действовать профессионально. Спасибо за внимание. Burada koştum oluyor mu? Goşmaýany gysgaça tamamlalyň eýem. Ben de burada şu an köp şoň zady bilen adamları ağlaýarlar da bir ağlawa salýarlar. Ay habar berýär, eýtýär, adam satýar diýip watandaşlar men bir daha aýdym. Biz gizlin hareket etjek bolamda. Biz prezidenti kanunsuz ýol bilen aýyrjak bolamda. Biz näme etdik? Ekranyna aýtýar. Adamlar ekrana gelip aýtýarlar. Öňe çykýan adamlary hiç kime satmak gerek. Hemme zatlary bar. Biz halky ayağa kaldırjak bolýar. Şunam aýyrjak. Şunam biz hemme kişi aýtýar. Özüm kanun yol bilen aýyrjak. Divar resmi ona barjak, köçe çykjak, Berdi Muhammedden ýurdu dindarjak. Şol üçin bizim adam satmaga hiç manasy ýok bizim aramyzda. Kim geldi? Yüzüne açıyor, adını aýtýar. İslemese aydana. Şu adamlara çıkaran biz. Biz eğer çıkış edip şu adamla gelmedik bolsa, onu biz ne için bizi agent edip gövertirler. Öňe çykýan adamlar satın diýip. Çıkaran abi gene de adam katman. Şol üçin bu akbaklaň gurrunlary bula adam satýar. Adam satýan özü bolup bilýär. Gizlin hareket etjek bolýanlar satjak bolýan bolmak. Şeýtirem Boris Şykmuratov şeýtirip tutturdular. Şol üçin biz gizlin hareket edemde. Biz adamlara hak hukukyny gorumagyň ýollaryny öwretýär. Şol üçin ona adam satmak hiç hajeti gerek. Hemme kişi ekrana gelip öz arzularını aýtýar. Bolly,
Şol için ol alacak bolýarlar. Bula adam satýa, eýtýä, beýtýä diýip. O haramzadalyň işi. Adam satmak. Gizliğini işedip öz yoldaşlarını satmak. Şona medip oturýarlar. Ola Azerbaycanlı dün Putin öz yakın öz adamlarını sattı. Ana şu haramzadalyň işi. Biz onu yana adamlar. Biz halka ýagalyrjak. Bolly men şu bilen gutarym Murat. Murat Kılıçıç, benim дополнение, eğer mümkünse. Yulia Srebrenikova ya da Kerizovlar, maşgalaları, yani halkın önünde töhmet atlanan bizim öndeki alparcı liderlerimizin onlardan ötünç sormalı deyip şeyle düşünen. Eğer de bunlarla ötünç sormazlık olmasa gerekli hak hukuk idareleri var. Ana o tayık hatlar gider. Ondan haber olsun. Men aýtjak bolýar, olam ötüncüne biz muhtaç de. Onu niýetinde nemetde şonu etdim, bize ötüncü gerekke olam. Olam ötüncü gaýtym olara bir plus, bize o wagt gerekke. Şu Türkmenistan talap oturan adamlardan, şu topora degişlilerden ne istat gerekke. Ýöne biz gellikäriden iň soňky balagna çelin tıpırıp alar. Şonu men bilýär. Kanuni yol bilen alar sözdüm. Sever töhmet atmakla. Avrupa'da oturup on surokdan istamıyor. Ona da hem metara hem maddi tölemeli olarlar hem türmezin çekmeli olarlar. Sebebi subutnamalar yok. Bir derek töhmet. Mıngam surokdan yok. Göğünü şun kun etmeyenimizin sebebi halkımızın şu mesele bilen büyümemeyini öz vaktimden şuna vermeyeliyor. Yöne paralelini şu işe alıp gider. Ökmeyen alıp gider. Bolýar, sağ olun. Şunun bilen vatandaşlar tamamlaýaryň. Köpünsüýärli şu tema. Hormatly ýyleşler, biz näme şunu çykyş edip aýtdyk. 5 ýyldan beri demokratik opozisiýa topulyp gelýär bu. Ahir ine OBS'de 2 ýyllyk eýem çykyş etdiler. Hem ýa baryn ýerine biz opozisiýa, başga opozisiýa ýok diýip aýdýarlar. Hakykatdan hem onu ýanky bizim vatandaşlar opozisiýa diýen hata edemek, biz hem hata edemiz. Şonuň üçin men jemlemäni oşsaýda aýyn. Biz şul ýanky videolary halkara gurumlaryna ýerer. Дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие туркменистанцы, дорогие зрители канала. Сегодня мы затронули тему, которая, к сожалению, стала актуальна для демократического сообщества, стремящегося к свободе и справедливости в Туркменистане. Речь идет о Гельдык Кяризове, человеке, чья биография вызывает серьезные вопросы и противоречия. Когда Гельдык Кяризов занимал высокие должности в Туркменистане, однако, как известно, за 2 года работы в правительстве он украл у государства 56 лошадей и более 50 миллионов, еще много материальных средств, его преступления были доказаны, и он был осужден по обвинению в краже 56 лошадей и хищении государственных средств, которые были присвоены через его собственную фирму. После суда он направил письмо на имя президента, бывшего диктатора Сапармурада Ниязова, о прощении, назвав его великим Туркменбаши, отцом туркменского народа. Это хорошо документированные факты, которые нельзя игнорировать. Когда мы оцениваем личность, претендующую на общественную роль или моральное лидерство, или президентство, это надо всегда учитывать. Приехав в Европу, он вместе со своей семьей, Юлия и Диана Серебряник, основал правозащитную организацию «Права и свобода граждан Туркменистана». Сегодня, к сожалению, эта группа так называемых правозащитников позволяет себе нападать на активистов, которые борются за демократию, свободу слова и права человека. Они обвиняют демократическую оппозицию в работе на спецслужбы Туркменистана без доказательств, разрушая тем самым единство тех, кто стремится к переменам. Такое поведение нельзя оправдать. Оно не служит интересам народа, а лишь помогает действующей диктатуре, сея раздор среди оппозиции. Особенно тревожно, что Кяризов и его группа правозащитников не высказали четкой позиции по поводу войны России против Украины. Так, на прошедших заседаниях ОБСЕ, более того, будучи правозащитной организацией, их поведение и атака на активистов противоречит духу демократических ценностей и солидарности с народом, борющимся за свободу. Мы должны называть вещи своими именами. Нельзя прикрываться прошлым статусом и громкими словами о патриотизме. Если действие направлено против активистов,
против демократии и против истины. Как вы знаете, на прошедших заседаниях ОБСЕ члены этой правозащитной организации оклеветали активистов демократической оппозиции. Нельзя быть защитником свободы, клевеща на активистов, унижая их и не спасая никого из активистов. Наше движение должно оставаться честным, открытым и принципиальным. Мы не должны позволять дискредитировать демократическую оппозицию. Только уважая правду и историю, только осуждая тех, кто обманывает общество, мы можем построить свободное будущее для Туркменистана. Дорогие туркменистанцы, hormatly vatandaşlar, eğer ruhsat berdiňiz, ine şu notada biz şu gepleşigimizi tamamlaýyk. Menin pikirimçe häzir şu ýerde oturan adamlar, çykyş etgiden adamlar Türkmenistanyň 80%, 90% jemgyýeti bilen işler. Ine şu adamlar hakykatdan hem halka täsirler var, halka kömekler var, halkın durmuşu bilen, sosial maddi ýagdaý bilen ýa-da gurulşyp işläp kömek edip ýörler. Muň üçin geldik ýaryzyk, Yulia Serebrennik diýilýän ýa-da Diana Serebrennik diýilýän ýok. Hiç wagtdan bolmady. Mümkin bolmady. Şonuň üçin biz şulary çağırýar. Yulia Serebrennik, Diana Serebrennik, geldik ýaryzyk. Inni halka kömek etseňiz etmeli wagty geldi. Biz finala geldik. Inni görüşjek bolsaňyz hakyky görüşmeli. Ýa-ni 10% görüşüp 90% başga aktivistler garşy görüşmeliler. O zatlar bu torda ýa. Biz görüşmeli. Görüşjek bolsaňyz goşulyň. Ýöne töhmet atanyň üçin jogap bermeli bolsaňyz. Hormatly vatandaşlar, şöyle efire gelip çykyş edenlere köp sag bolsun. Bizi gollap, şol aktivistler gollap, kömek edip, bizim bilen bizim dertlerimizi, sizin dertlerinizi paylaşıp bile hareket eden adamlarda ulu hormat bildirýär. Nesip bolsa Türkmenistanyň hökman demokratiýa bolar, bütün dünýä ýetkäpdi. Putin ýykylyp gelýär. Gurbanyň näme? Şoň üçin elinleşler tiz wagtda ütköşmeler bolar. Biz taýýar bolmaly, biz herekete girmeli. Hoşsag bolun, hemmäňize innikle beşkere çelli. Hoşsag bolun. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Sağ olun.